Good morning, students. We are going to discuss about the next application of genetic engineering, that is GM food. We are already discussed about the applications of genetic engineering like GM plant and GM animal. In this class we will discuss about the GM food. So what are GM food? GM foods are derived from genetically modified organisms, specifically plant or animals of agricultural importance. So the food that are derived from genetically modified organism, that is GM plant and GM animal, are known as GM food. അപ്പോൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡാണ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ GM ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് GM ഫുഡ്? The GM foods are genetically modified such that it will benefit mankind in terms of what we eat. There are two aspects that can be improved by this genetic modification. First one is the alteration of input traits such as pest resistance, pesticides and herbicide resistant, disease and virus resistance, etc. Next, we can alter the output traits such as increased crop production, increased duration of shelf life, increased nutritional value, and increased health and medical benefits. So the following are the benefits of the GM food. GM foods benefits can be classified into alteration in input traits and alteration of output traits. Alteration of input trait consists of pest resistance, pesticides and herbicide resistance, virus and disease resistance. And the alteration of output traits consist of increased production of crops, increased shelf life, increased nutritional value of the food, increased health and medical benefit. ഇപ്പോൾ GM ഫുഡിന് ചില ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം GM ഫുഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് ആൾട്രേഷൻ വഴിയാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ട്രയറ്റ്സ് ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രയറ്റ്സ് ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ GM ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ട്രയറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നാമത്തത് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്, രണ്ടാമത്തത് പെസ്റ്റിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർബിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്, മൂന്നാമത്തത് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. പിന്നെ അതാണ് ഇൻപുട്ട് ട്രയറ്റ്സ് ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന GM ഫുഡ്. പിന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രയറ്റ്സ് ആൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന GM ഫുഡ്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ക്രോപ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, പിന്നെ സെൽഫ് ലൈഫ്, ക്രോപ്സിൻ്റെ സെൽഫ് ലൈഫ്, പിന്നെ ആ ഫുഡിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ കൂടിയ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പിന്നെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ GM ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ട്രയറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആൾട്ടർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രയറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആൾട്ടർ ചെയ്യുക. ഇൻപുട്ട് ട്രയറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹെർബിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ്, പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഔട്ട്പുട്ട് ട്രയറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ക്രോപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട്, increased self life, increased nutritional value, and increased health and medical benefit. So what are the benefits of genetic engineering and modifying? What is the purpose of doing this genetically modifying the food products? First one, it gives higher yield to the crop and it is more efficient. It ensures more efficient use of land. Second one, it can save our money and promote higher profits. Third one, it ensures a longer shelf life for the food and less wastage. Fourth one, it enhances taste and quality of the food. Fifth one, it reduces the maturation time. And sixth one, it helps in the increasing the nutrient content and stress tolerance of the GM food. Seventh one, it helps in improve resistance to disease. Eighth one, it helps in pest and weed and herbicide resistant. Next benefit is that it helps in developing new products and growing techniques. So what are the benefits of genetically modifying the food or genetically engineering the food? First one, it helps in producing higher yield. Next one, it can save money. It gives longer shelf life to the food. It enhances the taste and quality of the food. It helps in reducing the maturation time. It helps in improving the nutrients and nutrient content of the food, and it helps in providing stress tolerance. Next, it will helps in providing disease resistance, and it also helps in
providing weed resistant, pest resistant and herbicide resistant. It helps in the development of new products and growing techniques. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴിയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ GM ഫുഡിൻ്റെ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴിയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് GM ഫുഡിന് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ higher yield. It gives higher yield for the crops. The second one, it can save money. Third one, it gives longer shelf life to the products. Fourth one, it helps enhance taste and quality. ഇപ്പോൾ GM ഫുഡ് വഴി ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി GM ഫുഡ് മോഡിഫൈ ചെയ്തത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത്, ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും. രണ്ടാമത്തത്, പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും, അതുവഴി കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. മൂന്നാമത്തത്, ആ പ്രോഡക്റ്റിന്, അതായത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി മോഡിഫൈ ചെയ്ത GM ഫുഡിന് ലോങ്ങർ സെൽഫ് ലൈഫ് ആയിരിക്കും. നാലാമത്തത്, ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ക്വാളിറ്റിയും അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും. ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ക്വാളിറ്റിയും നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മെച്ചുറേഷൻ ടൈം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ മെച്ചുർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഴുക്കാനുള്ള ടൈം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടൻറ്റ്, ഫുഡിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്ട്രെസ് ടോളറൻസ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഈ പ്ലാന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എനിമൽസിന് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പെസ്റ്റ്, വീഡ് ആൻഡ് ഹെർബിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി നമുക്ക് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സും ഗ്രോയിങ് ടെക്നിക്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദി ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ GM food is golden rice. The golden rice I already discussed in the last class in the genetically modified plants. So golden rice is a variety of rice that is produced from genetic engineering. So the principle used here is the biofortification, which is the creation of plants that make or accumulate micronutrients. So by biofortification, we are creating plants that accumulate micronutrients, or we are improving the nutritional quality of the plants. And it can help in facing the problem of vitamin A deficiency. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ GM ഫുഡാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ്. ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ റൈസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് GM പ്ലാന്റ് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗോൾഡൻ റൈസ്? അതായത് വിറ്റാമിൻ A കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയ റൈസാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു യെല്ലോ കളറായിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് വിറ്റാമിൻ A കൂടുതലുള്ള റൈസാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ്. അപ്പോൾ ആ ഗോൾഡൻ എന്ന പേര് കിട്ടാൻ കാരണം ആ റൈസിന് ഒരു യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാവും. ആ യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ കാരണം അതിൽ ഹൈ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ A ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡൻ റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴിയാണ്. ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതായത് ഫുഡിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് ബയോഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് വിറ്റാമിൻ എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റാണ്. ഇത് വിറ്റാമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രൊഡ്യൂസ് ദി ഗോൾഡൻ റൈസ്? സോ ദി ഗോൾഡൻ റൈസ് ഈസ് produced by increasing the beta carotene content in the rice. And for this we use two genes, one isolated from daffodil plant and another isolated from soil bacterium Erwinia iridovora. So the PSY gene or phytoendsynthase gene is isolated from daffodil plant, and the CRT1 gene or carotene desaturase gene is isolated from soil bacterium Erwinia iridovora. So by adding only two genes, that is this PSY and CR1, this pathway is turned back onto the beta carotene synthesis. As a result of introduction of these genes, the beta carotene accumulates in the grain, leading to the higher vitamin A content. You know that beta carotene are the precursor of vitamin A. So in order to produce the golden rice, we increase the beta carotene content of the rice. For increasing the beta carotene content of the rice, we take two genes. One is PSY from daffodil, second one is CRT1 from soil bacterium Erwinia iridovora. And these genes help in
boosting the beta carotene synthesis pathway, and these will be accumulated in the grain, and these genes will be converted into vitamin A. So the actual end product of this pathway will be lycopene, which is red in color, but the rice is yellow in color because this lycopene is converted into beta carotene by the endogenous enzymes present in the endosperm of the rice. So so because of their yellow color or high beta carotene content, they are known as golden rice, and their carotenoid content is 1.6 microgram per gram of carotenoids. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് GM ഫുഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള റൈസാണ് ഗോൾഡൻ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 2 ജീൻസാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് ഡാഫോഡിൽ നിന്നുള്ള PSY ജീനും, ഡാഫോഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്, ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡാഫോഡിൽ നിന്നുള്ള PSY ജീനും പിന്നെ അഗ്രോബാക്ടീരിയം എർവീനിയ യുറിഡോവോറയിൽ നിന്ന് കരോട്ടിൻ ഡീസാച്ചുറേസ് ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ CRT1 ജീനുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 2 ജീൻസാണ് കരോട്ടിൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് PSY ജീന് ഫ്രം ഡാഫോഡിൽ പ്ലാന്റ്, സെക്കൻഡ് CRT1 ജീൻ ഫ്രം bacterium Erwinia uridophora. So these genes functions by boosting the beta carotene synthesis pathway. അപ്പോൾ ഈ 2 ജീൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ 2 ജീൻസ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ സിന്തസിസ് കൂട്ടും. അങ്ങനെയാണ് അത് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് റൈസിൽ കൂട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ PSY ജീനും CRT1 ജീനും നമ്മൾ റൈസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ സിന്തസിസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് റൈസിലുള്ള ബീറ്റ കരോട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ പാത്വേൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്കോപീനാണ്. ഈ ലൈക്കോപീന് ഒരു ചുവന്ന കളറാണ്, പക്ഷേ റൈസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞ കളറിലാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഈ ലൈക്കോപീനെ ബീറ്റ കരോട്ടിനായിട്ട് റൈസിൻ്റെ എൻഡോസ്പേമിലുള്ള എൻസൈംസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലൈക്കോപീൻ എന്ന റെഡ് കളർ പ്രോഡക്റ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, പക്ഷേ ആക്ച്വലി റൈസ് യെല്ലോ കളറാണ്. കാരണം ഈ ലൈക്കോപീനെ റൈസിൻ്റെ എൻഡോസ്പേമിലുള്ള എൻസൈംസ് ബീറ്റ കരോട്ടിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ കിട്ടുന്നത്. സോ ദി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് GM food is genetically modified tomato. Genetically modified tomato or transgenic tomato is a tomato that has its gene modified using genetic engineering. So the first commercially available genetically modified food was the tomato to have longer shelf life, known as flavor saver tomato. So the genetically modified tomato is the tomato containing foreign genes or the tomato whose genes are modified using genetic engineering. So the example of genetically modified tomato is flavor saver tomato. The flavor saver tomato is asked in the last year's university exam. രണ്ടാമത്തെ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡാണ് ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് ആ ടൊമാറ്റോയിലേക്ക് ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൊമാറ്റോൻ്റെ ജീൻസ് ആൾട്ടർ ചെയ്യുക ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി. അങ്ങനെയാണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ടൊമാറ്റോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ടൊമാറ്റോൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദ്യമായിരുന്നു ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ. ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ, യു നോ the fruits ripening or the softening of fruits is due to the production of the enzymes known as polygalactoronase or PG, and this PG or polygalactoronase will degrade the cell wall of the fruits, which helps in ripening. The gene encoding polygalactoronase has been isolated and cloned, which has been isolated and cloned in tomato, which gives the property of delayed ripening in tomato.
So the procedure involves first is the isolation of DNA from tomato plant that encodes the enzyme polygalactonase. Next is the transfer of polygalactonase gene to a vector bacteria and production of complementary DNA or cDNA molecule. These cDNA molecule are introduced into fresh tomato plant to produce transgenic plant. So the steps involved in the production of flavor saver tomato are: first is the isolation of genes which codes for polygalactonase from the tomato. Next, this isolated polygalactonase gene is transferred into a vector molecule to synthesize the cDNA or complementary DNA. Next, the next step, this cDNA is introduced into tomato to produce transgenic plant. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ റൈപ്പനിങ്ങിന് കാരണമായിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ് പോളിഗാലക്ട്രോണേസ് അല്ലെങ്കിൽ PG എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ റൈപ്പനിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് പോളിഗാലക്ട്രോണേസ് അല്ലെങ്കിൽ PG എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പോളിഗാലക്ട്രോണേസ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഈ പോളിഗാലക്ട്രോണേസ് സെൽ വാളിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് പെട്ടെന്ന് റൈപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോളിഗാലക്ട്രോണേസ് ജീനിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോയിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റ് എടുക്കുക. ആ ടൊമാറ്റോയിൽ നിന്ന് പോളിഗാലക്ട്രോണേസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗാലക്ട്രോണസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന DNA നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോളിഗാലക്ട്രോണേസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന DNA ആണുള്ളത്. ഈ പോളിഗാലക്ട്രോണേസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന DNA നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പോളിഗാലക്ട്രോണേസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന DNA നമ്മളൊരു വെക്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. എന്തിനാണ് നമ്മളത് വെക്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോളിഗാലക്ട്രോണേസിൻ്റെ cDNA ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ cDNA ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ cDNA നമ്മളൊരു ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ പ്ലാന്റ് ട്രാൻസ്ജനിക് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോയിലുള്ള പോളിഗാലക്ട്രോണേസ് ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗാലക്ട്രോണേസ് DNA നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും. എന്നിട്ട് അതൊരു വെക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും. ആ വെക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പർപ്പസ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെക്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു cDNA ഉണ്ടാക്കും. പോളിഗാലക്ട്രോണേസിൻ്റെ ഒരു cDNA ഉണ്ടാക്കും. ഈ cDNA നമ്മളൊരു ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റ് ട്രാൻസ്ജനിക് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. So what is the mechanism of polygalactonase antisense RNA approach? In normal plants, polygalactonase encodes a normal or sense mRNA that produce the enzyme polygalactonase and is actively involved in fruit ripening. The cDNA of polygalactonase encodes for antisense mRNA which is complementary to the sense mRNA. The hybridization between sense and antisense mRNA render the sense mRNA ineffective. Consequently, no polygalactonase is produced, hence fruit ripening is delayed. So the mechanism of polygalactonase antisense RNA approach is following. Usually we transfer the cDNA coding for polygalactonase into the tomato, and this cDNA will synthesize the antisense mRNA or the mRNA that does not code for protein. This antisense mRNA will bind to the sense mRNA of the polygalactonase, and this binding of the antisense mRNA with the binding of antisense mRNA with the sense mRNA of polygalactonase leads to the inactivation of the sense mRNA. As a result, no polygalactonase will be produced, hence fruit ripening is delayed. So the advantages of this flavor saver tomato is that it has a slower ripen rate, it has a longer shelf life, and it has a fully developed flavor. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? പോളിഗാലക്ട്രോണേസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന DNA നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു. ഈ പോളിഗാലക്ട്രോണേസ് ജീനിനെ നമ്മളൊരു വെക്ടറിലേക്ക് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് cDNA ഉണ്ടാക്കി.
ഈ CDNA നമ്മൾ ഒരു ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പോളിഗാലക്ടോണോസിൻ്റെ CDNA ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആൻറ്റിസെൻസ് mRNA ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിനൊന്നും കോഡ് ചെയ്യാത്ത mRNA ആണ് ആൻറ്റിസെൻസ് mRNA എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ CDNA ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആൻറ്റിസെൻസ് mRNA ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ആൻറ്റിസെൻസ് mRNA സെൻസ് mRNA ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെൻസ് mRNA ഇനാക്റ്റീവായിട്ട് മാറ്റും. അപ്പോൾ ഈ സെൻസ് mRNA ആണ് പോളിഗാലക്ടോണേസ് എൻസൈമിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെൻസ് mRNA ആൻറ്റിസെൻസ് mRNA വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിസെൻസ് mRNA സെൻസ് mRNA ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസ് mRNA ഇനാക്റ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ പോളിഗാലക്ടോണേസ് എൻസൈം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പനിങ് ഡിലേ ആവും. പിന്നെ ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അതിൻ്റെ റൈപ്പനിങ് റേറ്റ് സ്ലോ ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെൽഫ് ലൈഫ് ആയിരിക്കും. The another type of tomato is the cold tolerant tomatoes. So the scientists have created a frost resistant tomato plant by adding an antifreeze gene from a cold water fish to it. The antifreeze genes comes from the cold water flounder fish, a fish that can survive in very cold condition. So the flounder has a gene to make chemical antifreeze. This is removed from the antifreeze DNA and is joined onto a piece of DNA called plasmid. The hybrid DNA, which is the combination of DNA from two different sources, is known as recombinant DNA. So the another type of tomato is the cold tolerant tomato, or the tomato which can resist very low temperatures. So in order to create the cold tolerant tomato, or the frost resistant tomato, we isolated the antifreeze gene from a cold water fish known as flounder fish, and this antifreeze gene will produce a chemical antifreeze which will help in surviving in cold condition for the fish. And the DNA coding for this antifreeze was then transferred into a vector and then into the tomato. Then the tomato become resistant to the frost by obtaining this recombinant DNA. അപ്പോൾ കോൾഡ് ടോളറൻറ്റ് ടൊമാറ്റോ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോ. അപ്പോൾ കോൾഡിനോട്, അതായത് ഫ്രോസ്റ്റ് ടോളറൻറ്റ് ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ടോളറൻറ്റ് ടൊമാറ്റോ. അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോനൊക്കെ നമ്മൾ വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫ്രോസ്റ്റ് ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അതായത് ടൊമാറ്റോ ചീത്തയായിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോനെ വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൊമാറ്റോയ്ക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ഡാമേജ് വന്നിട്ട് ടൊമാറ്റോ ചീത്തയായിപ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷ്, അതായത് ഈ തണുത്ത റീജിയൻസിൽ കാണുന്ന അന്റാർട്ടിക് റീജിയനിൽ കാണുന്ന കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷിൽ നിന്ന് ആൻറ്റിഫ്രീസ് DNA നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആൻറ്റിഫ്രീസ് DNA നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ടൊമാറ്റോ എന്താവും, കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോസ്റ്റിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൗണ്ടർ ഫിഷ്, അപ്പോൾ ഫ്ലൗണ്ടർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്റാർട്ടിക് റീജിയൻസിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് റീജിയനിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് ഫ്ലൗണ്ടർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൗണ്ടർ ഫിഷിന് ഒരു ആൻറ്റിഫ്രീസ് DNA ഉണ്ട്. ആ ആൻറ്റിഫ്രീസ് DNA ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ആൻറ്റിഫ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിഫ്രീസ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഫിഷിനെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഫ്ലൗണ്ടർ ഫിഷിനെ എടുക്കുക. ഫ്ലൗണ്ടർ ഫിഷിൽ നിന്ന് ആൻറ്റിഫ്രീസ് DNA നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഈ ആൻറ്റിഫ്രീസ് DNA നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കും, ടൊമാറ്റോയിലേക്ക് കൊടുക്കും ഒരു വെക്ടറിൽ വഴി. അപ്പോൾ ആ ടൊമാറ്റോ ഫ്രീസിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോ ആണ് ഫ്രോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിഫ്രീസ് ടൊമാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫിഷിൽ നിന്ന് ആൻറ്റിഫ്രീസ് DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു വെക്ടർ വഴി ടൊമാറ്റോയിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ടൊമാറ്റോ എന്തായിട്ട് മാറും, ഫ്രോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. Next is the vitamin-rich tomatoes. The agrobacterium naturally infects plants by causing various diseases. The bright orange color of the carrots comes from the beta-carotene, which works as the precursor of the synthesis of vitamin A in our body. So by inserting this color gene into the tomato, enhance its appearance as well as vitamin A level of the
to the desired level. So in order to increase the vitamin A content in the tomato, we isolate the carotene genes from carrot or the beta carotene genes from the carrot and insert it into tomato with the help of the agrobacterium vectors. As a result, a large amount of vitamin A will be produced in the case of tomato. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൊമാറ്റോ ആണ് വിറ്റാമിൻ റിച്ച് ടൊമാറ്റോ. അപ്പം വിറ്റാമിൻ എ കണ്ടൻറ്റ്, ടൊമാറ്റോയിലെ വിറ്റാമിൻ എ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരറ്റിൽ നിന്ന് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ ജീൻ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഈ ക്യാരറ്റിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ബീറ്റ കരോട്ടിൻ DNA നമ്മൾ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം വെക്ടേഴ്സ് വഴി ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ടൊമാറ്റോ പ്ലാന്റ് കൂടുതൽ വിറ്റാമിൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ, രണ്ടാമത്തത് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടൊമാറ്റോ, മൂന്നാമത്തത് വിറ്റാമിൻ റിച്ച് ടൊമാറ്റോ. ദി ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് GM ഫുഡ് ഈസ് പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് പൊട്ടറ്റോസ് ഫോർ NASA. The potato, is a non-cereal food, but it is limited in the amino acids like lysine, tyrosine, methionine and cysteine. So in order to improve the protein content of the potato, we use AMA1 protein, which is the amaranth seed albumin protein, which is having a high amount of amino acid profile and which is having a high amount of amino acid content. So the genes coding for AMA1 or the amaranth seed albumin protein was inserted into potato to increase the lysine content by 2.5 to 4 fold more. ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് GM ഫുഡാണ് പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് പൊട്ടറ്റോസ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ എൻറിച്ച്ഡ് പൊട്ടറ്റോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമരാന്ത് സീഡ് ആൽബുമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീനാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ അമരാന്ത് സീഡ് ആൽബുമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ പൊട്ടറ്റോയിൽ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ അമരാന്ത് സീഡ് ആൽബുമിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന DNA നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അമരാന്ത് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കും, പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പം പൊട്ടറ്റോയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് 2.5 to 4 ഫോൾഡ് വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി സോയാബീൻ. ഇപ്പോൾ സോയാബീൻ ഈസ് അറ്റാക്ഡ് ബൈ 2 target insects like velvet bean caterpillar and soybean looper. So the 2 insects that attack soybean are velvet bean caterpillar and soybean looper. So in order to make the soybean resistant to these 2 insects, we transfer Bt toxin gene from Bacillus thuringiensis into soybean, and then the soybean become resistant to these insects. ഇപ്പോൾ സോയാബീൻ ആണ് അടുത്ത GM ഫുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ BT സോയാബീൻ. അപ്പോൾ BT സോയാബീനാണ് അടുത്ത GM ഫുഡ്. അപ്പോൾ സോയാബീനിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന 2 ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് വെൽവെറ്റ് ബീൻ കാറ്റർപില്ലർ ആൻഡ് സോയാബീൻ ലൂപ്പർ. അപ്പോൾ സോയാബീനെ ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ BT ടോക്സിൻ ജീന് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചെൻസിസ് നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കും, സോയാബീനിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ സോയാബീന് എന്താകും, ആ 2 ഇൻസെക്റ്റിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ സോയാബീനിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന 2 ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് വെൽവെറ്റ് ബീൻ കാറ്റർപില്ലറും സോയാബീൻ ലൂപ്പറും. അപ്പോൾ സോയാബീനോട് ഈ ഇൻസെക്റ്റിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ BT ടോക്സിൻ ജീന് ബാസിലസ് തുറിഞ്ചെൻസിസ് നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സോയാബീനിലേക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ സോയാബീന് ഈ ഇൻസെക്ട്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് കോൺ. ഇപ്പം GM കോണാണ് അടുത്ത GM ഫുഡ്. So in order to make the corn resistant to insect, the BT toxin gene from Bacillus thuringiensis is transferred into the corn. അപ്പം GM കോൺ എന്താണ്, ഇൻസെക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് കോണാണ് GM കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇൻസെക്റ്റിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വേണ്ടി മാറ്റേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷൻ ബാസിലസ് തുറിഞ്ചെൻസിസിലെ BT ടോക്സിൻ ജീന് നമ്മൾ കോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് GM ഫുഡാണ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ GM കോണ്. അപ്പോൾ GM കോണ് എന്താണ്, ഇൻസെക്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് കോണാണ് GM കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ബി ടി ടോക്സിൻ ജീൻ ബാസിലസ് തുറഞ്ചൻസിൻ്റെ ബി ടി ടോക്സിൻ ജീന് നമ്മൾ കോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ജി എം കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി കനോല ഓയിൽ. The rapeseed oil has a distinctive taste and a disagreeable greenish color due to the presence of chlorophyll. And it also contains a high concentration of erucic acid. And this erucic acid will cause heart damage. So we use genetic engineering to reduce the amount of erucic acid in the canola oil. അപ്പോൾ കനോല ഓയിലിൻ്റെ അല്ല ജി എം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് കനോല ഓയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ജി എം ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റാപ്സീഡ് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കനോല ഓയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റാപ്സീഡ് ഓയിലിന് ഒരു ഒരു നമുക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ടേസ്റ്റാണ് ഈ റാപ്സീഡ് ഓയിലിന്. മാത്രമല്ല അതിനൊരു ഗ്രീനിഷ് കളർ ഉണ്ടാവും. അതായത് ക്ലോറോഫിലിൻ്റെ ഹൈ കണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ട് അതിന് ആ റാപ്സീഡ് ഓയിലിന് ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആ റാപ്സീഡ് ഓയിലിൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇറൂസിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഹാർട്ടിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആസിഡാണ് ഇറൂസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി നമ്മൾ ഇറൂസിക് ആസിഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പപ്പായ. സോ ദി ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് പപ്പായ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു റിംഗ് സ്പോട്ട് വൈറസ്. So in order to create that, the viral capsid protein from ring spot virus is transferred into the papaya plant and the papaya become resistant to the ring spot virus. Now papaya, the genetically modified papaya is the next type of GM food. So in order to create the genetically modified papaya which is resistant to ring spot virus, we transfer the viral capsid protein into the papaya. Thus the papaya become resistant to the papaya ring spot virus. അപ്പോൾ അടുത്ത ജി എം ഫുഡാണ് ജി എം പപ്പായ. അപ്പം പപ്പായയിൽ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായൻ്റെ ഈൽഡ് ലോവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറസാണ് പപ്പായ റിംഗ് സ്പോട്ട് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പപ്പായ റിംഗ് സ്പോട്ട് വൈറസിൻ്റെ വൈറൽ ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീന് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി പപ്പായയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വൈറൽ ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻ കിട്ടിയ പപ്പായ ഈ പപ്പായ റിംഗ് സ്പോട്ട് വൈറസിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. സോ ദർ ആർ സം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് ഫോർ ജി എം ഫുഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസപ്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദി അലർജിസിറ്റി. So GM food have causes allergic reactions in some people, and this is the one problem. Next is the gene transfer. So there occurs the transfer of gene from GM food to the cells of human body or bacteria, which is another problem. Next, there is an increased content of anti-nutrients. So the anti-nutrients are the substances that interfere with the utilization of nutrient, and the presence of anti-nutrients in the GM food occurs. Next is the use of viral DNA in plants. So in order to create the virus resistant plant, we use the viral DNA in the plant. And this viral DNA can cause disease like cancer, mutagenesis, reactivation of dormant virus, and generation of new virus in human beings. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ജി എം ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വരിക എന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ അലർജിസിറ്റിയാണ്. അതായത് ഈ ജി എം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരിൽ അലർജി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് ജി എം ഫുഡിനോട് അലർജി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. രണ്ടാമത്തെ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പോൾ പല ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജീനാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയിൽ ആ ജീനിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാകുന്ന ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ പല ടൈപ്പിലുള്ള ജീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡിലുള്ള ജീൻസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ജി എം ഫുഡിൽ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജി എം ഫുഡിൽ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ജി എം ഫുഡിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി യൂസ് ഓഫ് വൈറൽ DNA ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻസെക്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വൈറസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വൈറൽ DNA ഒക്കെ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വൈറൽ DNA എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും, മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇനാക്റ്റീവ് വൈറസ് ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറും, പുതിയ വൈറസിൻ്റെ ഒറിജിൻ അത് കാരണമാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ വൈറൽ DNA യൂസ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവും. So there are some environmental hazards like first one, it leads to the harm, it causes harm to other organs. So we use GM food to kill the pest and weeds, but it will harm the other non-harmful, it will harm the other organism also. So it reduces the effectiveness of pesticides and develops resistance to pesticides like DDT. So use of GM food leads to the reduced effectiveness of pesticides, and it leads to the gene transfer to non-target species. ഇപ്പോൾ എൻവയറമെൻറ്റൽ ഹാസാർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എൻവയറമെൻറ്റൽ ഹാസാർഡ്സ് GM ഫുഡിൻ്റെ ഉപയോഗം വഴി ഉണ്ടാവും? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇത് വേറെ ഓർഗാനിസത്തിനെയും ഹാം ചെയ്യും. അപ്പോൾ GM ഫുഡ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസെക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പെസ്റ്റിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ GM ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ യാതൊരു വിധത്തിലും നമ്മളെ ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപകാരം മാത്രം ചെയ്യുന്ന ജീവികളെ കൂടി ഈ GM ഫുഡ് നശിപ്പിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ്, ഇത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കുറയ്ക്കും, പ്ലാന്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സിനെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ നോൺ ടാർഗറ്റ് സ്പീഷീസിലേക്ക് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും. അപ്പം GM ഫുഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, GM ഫുഡിൽ നിന്ന് ഹ്യൂമൻസിലേക്കും പിന്നെ ബാക്ടീരിയയിലൊക്കെ ജീൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് റിസ്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഒന്നാമത്തെ അലർജി ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കാർസിനോജനിക് ആണ്, മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കും, ന്യൂ വൈറസിൻ്റെ ഒറിജിന് കാരണമാകും. നെക്സ്റ്റ് എക്കണോമിക് കൺസേൺസ് ആണ്. It is a lengthy and costly process. So the development of GM food is a lengthy and costly process, and the patent on GM food will be taken by multinational companies like Monsanto, Novartis, etc., which exploit the farmers for their profit. ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് കൺസേൺ എന്താണ്? ഈ GM ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പിന്നെ കുറേ പൈസ ചിലവുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കുറേ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് GM ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. മാത്രമല്ല ഈ GM ഫുഡിൻ്റെ മുകളിൽ പാറ്റൻ്റ് എടുക്കുക മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസാണ് ലൈക്ക് മോൺസാൻഡോ. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഫാമേഴ്സിനെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ പാറ്റൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരെ ഫാമേഴ്സിനെയും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ഈ പാറ്റൻ്റ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർത്ത് അത് അതർ ഇൻവെൻഷൻ, അതർ ഇൻവെൻഷൻസിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യും. So what is the future of GM food? GM advocates are confident that the next generation of GM food will show even more promising prospects and will address many problems. ഇപ്പം GM ഫുഡിനുള്ള കുറേ ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. ആ ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ അടുത്ത ജനറേഷനിലുള്ള GM ഫുഡ് ഓവർകം ചെയ്യും എന്നാണ് GM ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ചില GM ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഫെയിലർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് GM ബനാനാസ് വിച്ച് ആർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു പനാമ ഡിസീസ്. It can destroy crops and other crops and can lead to the increased level of beta carotene and other nutrients in the crops. പിന്നെ GM ഫുഡ്, GM ക്രോപ്സ്, അതായത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഡ്രോട്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ്, സെലിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലാന്റ്, ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വളരാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് GM ടെക്നോളജി കാരണമാവും.
പിന്നെ ഈ ജീൻ സീക്വൻസിങ് വഴി DNA സീക്വൻസിങ് വഴി നമ്മൾ ഓരോരോ ഡിസീസിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിളാണ് DNA സീക്വൻസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഏവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ ഇൻ ചിക്കൻ. ഇങ്ങനെ GM ഫുഡിനെതിരെ പൊളിറ്റിക്കലി കുറേ വേൾഡിൽ മൊത്തമായിട്ട് GM ഫുഡിനെതിരെ കുറേ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് സർക്കാരിൻ്റെ മുകളിൽ GM ഫുഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രഷർ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് GM ഫുഡ്. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജീൻ തെറാപ്പി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും.